So good morning to all of you. Today we will start 7th lecture of unit basics of C programming. In the previous lecture, we have seen some basic programs or basic examples. That is how to display a simple message that is welcome on the screen by using statement printf. Then also we have seen another program that is addition of two integer numbers. Then another program we have seen that is area of rectangle, and we have also seen what is the use of header file, what is the use of CLR SCR, and we have seen the format specifier used for integer numbers. So I have given two examples for homework. Many of students have solved it and sent it to me. I have checked it, but some little problems or little error are there in that program. So we will see once again these two programs. First is area of circle and volume of box. So first we will see the example of how to calculate area of circle. Okay. First I will open the compiler, that is Turbo C. Then click on the file, then click on the new. I have taken the new file. As usual, first we must add the header files, that is stdio.h and hash include conio.h. So most of the students have able to write these header files without spelling mistake. Then next step is we should add the main function which is required for every program in the C language. Then if I want to calculate the area of circle, the input given for calculating the area of circle is radius. Without radius, we cannot calculate the area of circle. So only one variable we should declare, that is the integer radius. I have declared variable as a integer. If you want to take radius in the decimal format, you can take float also. Okay, but in this example we should consider radius as a integer number. So that is why we declared radius variable as a integer. Then if we calculate area, the formula for area of circle, if we want to calculate area of circle, the formula is pi r square. So in that example
in that example, our area will come in the decimal format. For that, the area variable should be declared in the float. Okay, you can take radius and area. If we take radius and area in the integer, then it will not display the correct output, because if we multiply the radius by 3.14 3.14 जर आपण रेडियसला जर गुणलं तर येणारं उत्तर हे अर्थातच पॉइंट मध्ये असणार आहे. म्हणून एरिया शुड बी टेकन ॲज अ फ्लोट. फ्लोट का डिक्लेअर करतोय? जर एखाद्या व्हेरिएबल मध्ये पॉइंट मधली व्हॅल्यू स्टोअर करायची असेल तर आपण डेटा टाईप फ्लोट असा घेतो. जर कुणाला वाटलं दोन्ही सुद्धा मी फ्लोट घेतलं तर चालेल का, तरी सुद्धा चालेल. जर दोन्ही सुद्धा रेडियस आणि एरिया दोन्ही सुद्धा जर फ्लोट घेतला तर यू कॅन रीड रेडियस इन द डेसिमल फॉर्मॅट ऑल्सो. म्हणजे तुम्ही रेडियस राऊंड फिगर न देता पॉइंट मधली सुद्धा रेडियस त्याला त्या प्रोग्रामला देऊ शकताय. बट जनरली द रेडियस आपण काय घेताय, इंटिजर घेतोय, आणि एरिया इज डिक्लेअर्ड इन द फ्लोट. देन फॉर screen clear, if you want to clear the previous output, then we should take or we should use function clear screen, CLR SCR. Then the input for area of circle is radius. Like we have found the area of rectangle. In that case, we have taken length and breadth as a input. For calculating the area of rectangle, we required length and breadth as an input. But in the case of circle, only radius is sufficient. So we give an instruction as a enter radius. Enter radius of a circle. So this instruction may be different. One can write as a enter radius. One can write enter radius of circle. Okay, so whatever we have written here within that block double quote, it will be directly displayed on the screen. And we know the format of printf, it should end with the semicolon. So don't forget to end with the semicolon. Then user is giving the input for that radius, but that radius should be stored in some variable. Whatever the input given by the user, every input should be stored in some variable. For that, the function used is scanf. Then format. See carefully this format scanf. Our radius is in a integer format. So format specifier or data specifier should be %d, and this double quoted should be completed here only. Many of students have missing this in whatever I have given the for homework. They have skipped this, but this is wrong. It should complete like this. %d. इथेच आपल्याला काय करायचं आहे, %d कंप्लीट करायचं आहे. %d का तर आपण देणारी रेडियस ही काय असणार आहे, इंटिजर असणार आहे. लक्षात येते काय बघा. आणि इथं कॉमा द्यायचा. इथं काय करायचं आहे, कॉमा द्यायचा आहे. %d. Then for storing that radius in the variable called as radius, we must use ampersand symbol. And the name of variable is radius. So by using this, we can store whatever the radius given by that user in this variable radius. Okay, so many of students have thinking that is it compulsory to
राईट स्पेलिंग लाईक दिस ओनली, रेडियस असंच लिहायला पाहिजे का? नथिंग, नो इश्यू. यू कॅन टेक आर ऑल्सो, बट दिस आर शुड बी हिअर in the case of declaration that variable name and this variable name should be same. जर आपण इथं आर वापरलं तर इथं सुद्धा तुम्हाला काय वापरायचं आहे? आरच वापरायचं आहे. लक्षात येते का बघा? तुम्हाला हे असंच वापरायला लागणार. लक्षात येते का बघा? त्यामुळं तुम्हाला हे स्पेलिंग मिस्टेक जे आहे ते करून चालणार नाही. तुम्ही कोणत्याही व्हेरिएबलचं नाव, मिनिंगफुल नाव, आपण रूल्स बघितलेत बघा, रूल्स फॉर डिक्लेअरिंग द व्हेरिएबल्स, तर तिथं इट शुड बी मिनिंगफुल. ओके, तर हे अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता? रेडियस स्टोअर करू शकता. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे बघा, द फॉर्म्युला फॉर एरिया ऑफ सर्कल. सो एरिया इज इक्वल टू, आता काही लोकांनी पाय असा शब्द लिहिलेला आहे, जसं आपण मॅथ्स मध्ये सिम्बॉल काढतो पायचा, तर तो सिम्बॉल आपल्याला डायरेक्टली इथे यूज करून चालणार नाही. तर इथे तुम्हाला काय करायचं आहे बघा, इथे तुम्हाला एरिया इज इक्वल टू पायची किंमत किती आहे? 3.14, 3.14 रेडियस, हा रेडियस इंटू रेडियस इंटू पुन्हा रेडियस, रेडियस इंटू रेडियस, पाय आर स्क्वेअर. मग काही विद्यार्थ्यांनी काल सोडवताना इथं काय केलं, पाय असा सिम्बॉल वापरला, परंतु ते जनरली आपण एखाद्या नोटबुक मध्ये सोडवत असेल तर ते ठीक आहे, आपण ऍझ्युम करतो, परंतु हे एक सॉफ्टवेअर आहे, हे काय कंपायलर आहे, तर तिथे तुम्हाला 3.14 अशी व्हॅल्यू घ्यावी लागेल. काही विद्यार्थ्यांचा अजून सुद्धा माईक चालू आहे, तो माईक थोडासा बंद करा जेणेकरून आपल्याला डिस्टर्ब होणार नाही. एरिया इज इक्वल टू 3.14 गुणिले रेडियस असा सिंपल फॉर्म्युला एरिया ऑफ सर्कलसाठी घ्यायचा. आता येणारं उत्तर हे कशामध्ये स्टोअर आहे? एरिया ह्या व्हेरिएबल मध्ये. एरिया नावाचं सुद्धा आपण काय घेतलेलं आहे? व्हेरिएबल घेतलेलं आहे. मग एवढ्यावरच प्रोग्राम आपला थांबणार नाही, ती काहीतरी आपल्याला कॅल्क्युलेट केलेली जी काही व्हॅल्यू आहे ती इट शुड बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. ती स्क्रीनवर आपल्या त्या कमांड प्रॉम्प्टवर जी काळी ब्लॅक स्क्रीन होती तिथं काहीतरी आपल्याला ते डिस्प्ले करायचं आहे. मग येणारं उत्तर डिस्प्ले करायचं आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं बघा, प्रिंट एफ असं फंक्शन यूज करायचं, प्रिंट एफ. मग इथं आपण काय लिहू शकतो बघा, त्याला व्यवस्थित दिसण्यासाठी आपण एरिया ऑफ सर्कल असा शब्द लिहू शकतो. जर तुम्ही इथं स्पेलिंग मिस्टेक केला तर तो जो स्पेलिंग मिस्टेक असलेला शब्द आहे तो ऍज इट इज स्क्रीनवर प्रिंट करेल. मी स्पेलिंग हे असं लिहिलं, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक आहे, तर हे असंच प्रिंट होईल. परंतु हे काय म्हणजे प्रोग्राम तुमचा रन होईल, परंतु जे आपण स्पेलिंग लिहिणार आहे हे तेच तिथं तुम्हाला प्रिंट झालेलं दिसेल. उत्तर बरोबर येईल परंतु स्पेलिंग चुकलेलं दिसेल. परंतु हे काय, ही एक इन्स्ट्रक्शन आहे किंवा आपल्याला काहीतरी डिस्प्ले करायचं आहे. मात्र इथं तुम्हाला स्पेलिंग मिस्टेक करून चालणार नाही. रेडियसचा इथं जो शब्द आहे तोच इथं रेडियस घ्यायचा आहे. इथं जो एरियाचा जो काही स्पेलिंग आहे सेम स्पेलिंग तुम्हाला इथं खाली घ्यायचं आहे. आलं का लक्षात बघा. आता एरिया ऑफ सर्कल मध्ये आता आपल्याला काय करायचं आहे, एरियामध्ये जे काही उत्तर आलेलं आहे ते स्क्रीनवर दाखवायचं आहे. मग एरियामध्ये जे काही उत्तर आलेलं आहे त्याचा डेटा टाईप आपल्याला आधी माहित असणं गरजेचं आहे. मग काही विद्यार्थ्यांनी काय केलेलं आहे बघा, पर्सेंटेज डी लिहिलेला आहे. पर्सेंटेज डी कॉमा व्हॅल्यू कशामध्ये स्टोअर आहे? एरियामध्ये. हा त्याचा पण सिंटॅक्स बघा, इथंच ते डबल इनोटेड पूर्ण केलेला आहे. परंतु आणि इथं शेवटी तुम्हाला काय करायचं आहे, सेमिकोलन द्यायचं. परंतु पर्सेंटेज डी लिहिल्यामुळे काय होणार आहे बघा, जर उत्तर आपलं पॉईंट मध्ये आलं असेल, समजा काहीतरी 10.15 असं उत्तर आलं असेल, तर पर्सेंटेज डी लिहिल्यामुळे उत्तर हे 10च प्रिंट होणार आहे. लक्षात येते का बघा, का तर ते वरचं जे पॉईंट 10 पॉईंट समथिंग जे आहे ते डिलीट करून टाकणार, पुढचं पॉईंट नंतरचं, ओके, डेसिमल पॉईंट नंतर जी काही व्हॅल्यू आहे ते डिलीट करून टाकणार. परंतु आपल्याला तसं करायचं नाही, आपल्याला पूर्ण नंबर पाहिजे, त्यासाठी आपल्याला पर्सेंटेज एफ असं वापरायला पाहिजे. जर डी वापरला तर तुमचा प्रोग्राम रन होईल, परंतु काय होईल, उत्तर अर्धवट दाखवेल, म्हणजे पॉईंट नंतरची व्हॅल्यू ते स्किप करेल. म्हणून आपल्याला करेक्ट काय करायचं आहे, कन्व्हर्जन कॅरेक्टर किंवा हे फॉर्मॅट स्पेसिफायर हा परफेक्ट वापरायचा. त्यासाठी इथं पर्सेंटेज एफ यूज करायचं. ओके, तर बघा हे आपल्याला प्रिंट केल्यानंतर आपण अगदी शेवटी आपण कॅरेक्टर आउटपुट होल्ड करण्यासाठी स्क्रीनवर गेट सीएच ब्रॅकेट कम्प्लीट, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, प्रोग्राम एंड करायचा.
अशा पद्धतीने तुम्ही काय करा, प्रोग्राम हा लिहू शकताय. सेव्ह करण्यासाठी F2 दाबा. इथं प्रोग्रामचं नाव आपल्याला द्यायचं आहे. प्रोग्रामचं नाव मी देत आहे area.c. area.c नाव आपण ह्या प्रोग्रामला देत आहे. हे नाव मगाशी नो नेम असं नाव होतं, आता एरिया नावाचं हे प्रोग्राम तयार झाला. आपण प्रत्येक प्रोग्रामला नाव देणं हे कंपल्सरी आहे. प्रत्येक प्रोग्रामला नाव देऊन सेव्ह करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर आपल्याला कंपाईल करायसाठी वर इथं काही बटन्स आहेत अवेलेबल. कंपाईल आणि रन आहे. तुम्ही कीबोर्डचा शॉर्टकट वापरू शकता. Alt+F9 कंपाईलला आहे आणि रन साठी एक मिनिट, थोडासा नेटवर्कचा इश्यू आहे. एक मिनिट. आपला माईक हा बंद करायचा आहे. सर्वांनी आपला माईक बंद करायचा आहे. तर बघा मी स्क्रीन शेअर केलेली आहे. तर बघा आवाज येतो का माझा? हॅलो हॅलो. ओके ठीक आहे. ओके हो सर येतोय. ठीक आहे. आता बघा आपण हा प्रोग्राम लिहिलेला आहे. कंपाईल करण्यासाठी आपण कंपाईलवर क्लिक करतोय. कंपाईल केल्यानंतर इथं आपल्या प्रोग्राममध्ये काही एरर नाही आहे. एरर नसल्यामुळं सक्सेसफुली झालेलं कंपाईल आहे. सक्सेस प्रेस एनी की असं तिथं स्क्रीनवर तुम्हाला मेसेज आला. एनी की म्हणजे कोणतीही की तुम्ही कीबोर्डवरची प्रेस करा. आता पुढची स्टेप काय करायची, आपल्याला रन करायचं आहे. रन असा शब्द इथं वर तुम्हाला एक टॅब दिसेल. रनवर क्लिक करा. पुन्हा अनेकदा रनवर क्लिक करा. रन केल्यानंतर तुम्हाला मेसेज आलेला आहे बघा. म्हणजे जो युजर प्रोग्रामचा यूज करणार आहे थर्ड पर्सन, त्याला इन्स्ट्रक्शन काय आलेले आहे, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल. मग त्यानं एक रेडियस जी आहे ती एंटर रेडियस ऑफ सर्कल 7 अशी टाकलेली आहे आणि मी काय केलेलं आहे, एंटर मारलेलं आहे. एंटर केल्यानंतर बघा तुम्हाला एरिया ऑफ सर्कल जो आहे तो इथं आलेला दिसेल. 153.860001 असं त्याचं उत्तर आलेलं आहे. मग तुम्ही म्हणाल सर पॉईंट नंतर एवढे नंबर आलेले आहेत. सर ते जर नंबर आपल्याला समजा डेसिमल पॉईंट 2च बघायचे आहेत, 3च बघायचे असतील, 4च पाहिजे असतील, 1च पाहिजे असेल पॉईंट नंतर, तर त्याचं कन्व्हर्जन कसं करायचं हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला मी सांगतो. परंतु ह्याचं उत्तर तुम्ही इथं बघू शकताय. पुन्हा एकदा मी रन करतोय बघा. अजून एक वेगळं आपण रेडियस देऊया, 10 अशी रेडियस देऊया. उत्तर काय आलेलं बघा, 314.0000 हे त्याचं उत्तर आलेलं आहे. 314 हा त्याचं काय त्याचं उत्तर आलेलं आहे. ओके, तुम्ही कोणतेही त्याला हे देऊ शकता. मी 40 अशी रेडियस दिलेली आहे. त्याचं उत्तर पण पुन्हा इथे कॅल्क्युलेट केलंय बघा, 5024.00. ओके, तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला हा एरिया ऑफ सर्कल कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट प्रोग्राम आपण बघूया, व्हॉल्यूम ऑफ बॉक्स. व्हॉल्यूम ऑफ बॉक्स असा आपण दुसरा प्रोग्राम बघितला होता. तर तिथं सुद्धा आपण काय करायचंय बघा, सर्वांनी हा प्रोग्राम स्क्रीनशॉट करून घ्या किंवा लिहून घ्या. बऱ्याच लोकांचा बरोबर आलेला आहे, परंतु काही लोकांचा प्रोग्राम मध्ये काही लिटल मिस्टेक होत्या, स्मॉल मिस्टेक्स. त्यांनी हा प्रोग्राम व्यवस्थित वहीमध्ये पटकन लिहून घ्या किंवा आता सध्या स्क्रीनशॉट करून घ्या आणि नंतर नोट्स मध्ये तुम्ही लिहा. वर हेडिंग लिहा एरिया ऑफ सर्कल म्हणून आणि त्याच्या खाली हा प्रोग्राम तुम्ही व्यवस्थित लिहून घ्या. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ज्यांच्याकडं शक्य नसेल तर त्यांनी पटकन लिहून घ्या एरिया ऑफ सर्कल. ठीक आहे, तर आपण आता नेक्स्ट जो तुम्हाला होमवर्क साठी दिला होता, व्हॉल्यूम ऑफ बॉक्स हा आपण प्रोग्राम बघत आहे. त्याच्यासाठी हा बोला. हॅलो हॅलो सर. हा सर एरिया घेऊन, हॅलो हा बोला सर, बोला. मध्ये एरिया आणि रेडियस घेऊन आणि स्कॅनअप मध्ये पर्सेंटेज एफ केलं आणि पॉइंट मध्ये जर घेतलं हे
आपला नंबर तर येणार काय? हा येणार. आता समजा जर आपल्याला म्हणजे रेडियस जर पॉइंट मध्ये घेतली तर असं म्हणायचं आहे का तुम्हाला? हॅलो, हा रेडियस जर पॉइंट मध्ये घेतले फ्लोट मध्ये दोन्ही पण हे केलं रेडियस आणि एरिया. हा चालेल. जर समजा तुम्हाला स्कॅनर मध्ये पर्सेंटेज एफ घेऊ की सोडवलं तर येणार उत्तर. बरोबर आहे. आता समजा आपल्याला जर पॉइंट मध्ये रेडियस घ्यायची असेल तर काय केलं पाहिजे बघा. तर तुम्ही हे काय करा, फ्लोट रेडियस असं तुम्हाला डिक्लेअर करावं लागेल. मग आता समजा रेडियसचा पण डेटा टाईप फ्लोटच आहे, एरियाचा पण डेटा टाईप फ्लोटच आहे, तर तुम्ही एकाच लाईनला तुम्ही असं लिहू शकता फ्लोट रेडियस कॉमा एरिया. हे बघा, एक तर असं लिहा किंवा तुम्ही काय लिहा कॉमा एरिया लिहा आणि ही लाईन जी आहे ही काय करा स्किप करा म्हणजे कमेंट करतोय बघा मी सध्या. एक तर तुम्ही अशा पद्धतीने लिहा फ्लोट रेडियस कॉमा एरिया. ओके, म्हणजे दोन्हीच्या दोन्ही काय होईल, तुम्ही काय करू शकता पॉइंट मध्ये घेऊ शकता, रेडियस ही पॉइंट मध्ये घेऊ शकता. मग जर रेडियस आपली पॉइंट मध्ये घ्यायची असेल तर इथं ऑब्व्हियसली तुम्हाला काय करावं लागेल, डी च्या ऐवजी काय घ्यावं लागेल, एफ घ्यावं लागेल. लक्षात येते काय बघा, एफ घ्यावं लागेल. इथे तुम्हाला एफ घ्यावं लागेल. आपण तसं पण रन करून बघूया. इथं बघा एफ घेतलेला आहे, इथं एरिया सुद्धा एफ घेतलेला आहे, पर्सेंटेज एफ. आणि हा मी आता प्रोग्राम रन करून बघतोय. एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, मी काय करतोय 2.4 अशी रेडियस आपण त्याला इन्सर्ट करतोय. एंटर रेडियस ऑफ सर्कल 2.4. आणि ह्याचा जो काय उत्तर असेल तर याचं उत्तर तुम्हाला तिथं स्क्रीनवर आलेलं दिसेल बघा, 18.086,401 असं उत्तर आलेलं आहे. ओके, जर तुम्हाला रेडियस पॉइंट मध्ये द्यायचे असेल, म्हणजे कुठलाही डेटा, रेडियस असं नाही, कुठलाही डेटा तुम्हाला पॉइंट मध्ये डेसिमल मध्ये द्यायचा असेल तर तुम्हाला तिथं कंपल्सरी काय करावं लागणार आहे, इथं फॉर्मॅट स्पेसिफायर जो आहे तो घ्यावा लागेल आणि इथं सुद्धा तुम्हाला डेटा टाईप तोच घ्यावं लागेल. लक्षात येते का बघा, ठीक आहे. तर तुम्ही असं जरी काही लोकांनी प्रोग्राम जर केला असेल तरी सुद्धा हे बरोबर आहे. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत इथं जर फ्लोट लिहिला असेल तर इथं एफ कंपल्सरी यायला पाहिजे. इथं जर इंटिजर लिहिलं असेल तर इथं कंपल्सरी इंटिजर यायला पाहिजे. लक्षात येते का बघा, ओके, लक्षात आलं? ठीक आहे, आपण दुसरा प्रोग्राम बघूया. हो ठीक आहे, ठीक आहे. तर आपण दुसरा प्रोग्राम बघूया. दुसरा प्रोग्राम आपण तुम्हाला दिला होता व्हॉल्यूम ऑफ बॉक्स. हा मात्र बऱ्याच लोकांचा बरोबर आलेला आहे. तरी सुद्धा ज्या विद्यार्थ्यांना अजून सुद्धा लक्षात आलेलं नाही किंवा समजलेलं नाही त्यांच्यासाठी आपण हा प्रोग्राम करूया. इन्क्लूड stdio.h हॅश इन्क्लूड conio.h. हे तुम्हाला आता पाठवायला पाहिजे. याचं जे स्पेलिंग आहे ते तुम्हाला आता हे सारखं बघितल्यामुळं हे तुम्हाला कसं त्याचं स्ट्रक्चर जे आहे, तर बघा कुठलाही प्रोग्राम करत असताना पहिल्यांदा अशा पद्धतीने तुम्ही काय करायचा, प्रोग्रामचं स्ट्रक्चर लिहायचं. बघा कुठलाही प्रोग्राम द्या, पहिल्यांदा हे त्याचं स्ट्रक्चर आहे प्रोग्रामचं, हेडर फाईल, मेन फंक्शन, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथं काय करायचे आहेत, जे डेटा टाईप लागणार आहेत ते घ्यायचे आहेत आणि त्याच्या खाली काय करायचं आहे, CLR SCR क्लिअर स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. आणि याच्या खाली तुम्हाला शेवटचं स्टेटमेंट जे आहे ते गेट CH असं लिहायचं आहे. हा त्याचा काय झाला जनरल सिंटॅक्स. आणि इथं तुम्हाला हे एवढं तुम्हाला कुठल्याही प्रोग्राम मध्ये हे कंपल्सरी एवढं लिहायचंच आहे. आणि जे आता उरलेलं जे आहे, आता व्हॉल्यूम ऑफ बॉक्स करायचं आहे आपल्याला, बरोबर आहे. हेडर फाईल लिहिलं, मेन फंक्शन लिहिलं, क्लिअर स्क्रीन लिहिलं, गेट CH लिहिलं. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, डेटा टाईप डिक्लेअर करायचे आहेत. डेटा टाईप डिक्लेअर करत असताना आपण काय करायचं बघा, आपल्याला व्हॉल्यूम ऑफ बॉक्स करायचं आहे. त्यासाठी आपण मी काय लिहितो बघा, INT लेंथ घेतोय, नंतर ब्रेथ घेतोय, हाईट आणि हाईट अशी असं व्हेरिएबल तुम्ही डिक्लेअर करू शकतो. समजा कुणाला तरी वाटलं की व्हेरिएबल मला हे असं न लिहिता मला फक्त L, B आणि H असं लिहायचं आहे तरी सुद्धा चालेल. असं काय नाही की मी असं स्पेलिंग लिहिलं म्हणजे तुम्ही सुद्धा ते तसंच लिहायला पाहिजे नाही. ते फक्त मिनिंगफुल म्हणजे त्या प्रोग्रामरला कळावं, भविष्यात त्यांना अजून पुन्हा तो प्रोग्राम ओपन केला तर त्याला लक्षात यावं, म्हणून ते नाव हे कसं आहे, मिनिंगफुल पाहिजे. जर आपण X, Y, Z, P, Q, R असं लिहिलं तर ते लक्षात येणार नाही. आलं का लक्षात बघा, म्हणून ते स्पेलिंग ते त्या पद्धतीने आपण मिनिंगफुल लिहिलं पाहिजे. मात्र आता समजा एखादा व्हेरिएबल मोठा आहे, मोबाईल नंबर, बरोबर आहे, तर मोबाईल नंबर एवढा व्हेरिएबल न लिहिता M नंबर असं लिहू शकता तुम्ही.
आलं का लक्षात बघा. फर्स्ट नेम असं न लिहिता एफ नेम असं लिहू शकता. म्हणजे काही व्हेरिएबलची नावं म्हणजे ऑलरेडी त्याचं नाव जे आहे फिजिकली खूप मोठं असतं, खूप मोठं असतं. आता डिपार्टमेंट त्याचं स्पेलिंग खूप मोठं आहे, तुम्ही डीईपीटी एवढं लिहू शकता. आलं का लक्षात. काही शॉर्टकट सुद्धा तुम्ही तिथं युज करू शकता. तर ते तुम्हाला लक्षात आले पाहिजे आणि त्याचं जे स्पेलिंग आहे ते थ्रू आउट प्रोग्राम सेम ठेवलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये स्पेलिंग मिस्टेक करायचं नाही. का? बिकॉज सी इज केस सेन्सिटिव्ह. आता बघा आपल्याला काय करायचं आहे, पहिल्यांदा एंटर करून घ्यायचं आहे. आता मी या प्रोग्राम मध्ये थोडंसं शॉर्टकट वापरतो. काय वापरतो? तुम्हाला लेंथ, ब्रेथ आणि हाईट ही तुम्हाला जर ऍट अ टाइम यूज करायची असेल, म्हणजे सारखं एंटर लेंथ, एंटर ब्रेथ, एंटर हाईट असं न म्हणता मला जर असं करायचं असेल एकदम, तर तुम्ही काय म्हणू शकता? एंटर लेंथ, ब्रेथ अँड हाईट. हे आज आपण काय बघत आहे बघा, एकापेक्षा जास्त व्हॅल्यू एकदम रीड करून घ्यायच्या. एकापेक्षा जास्त व्हॅल्यू एकदम जर रीड करून घ्यायचे असतील तर कशा पद्धतीने आपण प्रोग्राम लिहिला पाहिजे ते बघा. तुम्ही जे मला सोडून पाठवलंय ते पण बरोबर आहे, ते काय चुकीचं नाही. परंतु समजा आपल्याला 2-2 व्हॅल्यू एकदम रीड करून घ्यायचे, 2-3 व्हॅल्यू. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याचे 5 विषयाचे मार्क रीड करून घ्यायचे, तर तुम्ही ते ऍट अ टाइम सुद्धा 5 विषयाचे मार्क हे घेऊ शकता. तर याच्यासाठी बघा तिन्हीचा डेटा टाइप जो आहे तो काय आहे, सगळ्या व्हॅल्यू ह्या काय आहेत, इंटिजर आहेत. म्हणून 3 वेळेला तुम्हाला काय लिहायला लागणार? पर्सेंटेज डी. आणि तुम्हाला इथं एक मिनिट, एक मिनिट, 10 मिनिटं आपले उरलेले आहेत, काय प्रॉब्लेम नाही. जरी वेळ झाला तर पुन्हा जॉईन व्हा. पर्सेंटेज डी, पर्सेंटेज डी, पर्सेंटेज डी, कॉमा. आता काय करायला लागेल बघा, अँड लेंथ, कॉमा, ब्रेथ, कॉमा, अँड हाईट. तर याचा जर फॉर्मॅट बघा, हा फॉर्मॅट बऱ्याच वेळा चुकतो. म्हणजे पहिल्यांदा आपण अशी कशी लँग्वेज कधी बघितलेलीच नाही, बरोबर आहे. आपण जनरल कुठलाही विषय असू दे थेरी लिहितो, बरोबर. आपली जी जनरल लँग्वेज इंग्लिश लँग्वेज आहे त्याच्यामध्ये लिहित असतो, परंतु ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे त्यामुळे त्यांचा सिंटॅक्स हा थोडा वेगळा आहे. स्कॅन एफ डबल इन्व्हर्टेड मध्ये आपण एकदा जे लिहायचं पर्सेंटेज डी ते मी 3 वेळा लिहिलं. का? तर मी 3 नंबर लेंथ, ब्रेथ, हाईट असे 3 नंबर आपण एंटर करून घेणार आहोत. म्हणून 3 वेळेला आपण काय वापरलेलं आहे? पर्सेंटेज. आणि हे डबल इन्व्हर्टेड पूर्ण करा, बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी इथे केलेलं नाही. कॉमा, कॉमा देऊन काय करायचंय बघा, जेवढे काही व्हेरिएबल्स आहेत त्याच्यासाठी अँड लेंथ, अँड ब्रेथ, अँड हाईट, आणि मध्ये दोन्ही सगळीकडे काय पाहिजेत? कॉमा. एम्परसाइंड लेंथ, कॉमा, एम्परसाइंड ब्रेथ, एम्परसाइंड हाईट. इथे मात्र कॉमा विसरायचा नाही. हा स्कॅन एपचा सिंटॅक्स थोडासा वेगळा आहे. प्रिंट एप मध्ये काय बदल होत नाही, म्हणजे चुकत नाही, पण स्कॅन एप मध्ये बऱ्याच वेळा चुकण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे तो काळजीपूर्वक बघा. आता 3 नंबर एंटर करून दिले. आता आपला फॉर्म्युला काय आहे? आपल्याला व्हॉल्यूम काढायचा आहे. व्हॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू breath into height. आता तुम्ही म्हणाल समजा चुकून एखादा फॉर्म्युलाच कोणाचा जर चुकला तर ते चुकीचं उत्तर दाखवेल. प्रोग्राम बरोबर असेल. मी काय म्हणतोय बघा, तुमचा फॉर्म्युला तुम्हाला आठवत नाही किंवा कोणीतरी चुकीचा फॉर्म्युला लिहिला, ठीक आहे. फॉर्म्युला असा लिहिला, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाईट, म्हणजे तिघांची बेरीज केली त्याने चुकीन, तर प्रोग्राम बरोबर आहे. म्हणजे प्रोग्राम आउटपुट दाखवणार, तर गुणाकाराच्या ऐवजी बेरीज दाखवणार. लक्षात आलं का बघा, तिथे ते एरर दाखवणार नाही, ती लॉजिकल एरर म्हणायची. लॉजिकल म्हणजे ती तुम्ही चुकवलाय, ते काय कॉम्प्युटरची चूक नाही, त्या सॉफ्टवेअरची चूक ती नाही आहे. तुम्ही तसा फॉर्म्युला लिहिल्यामुळे त्या तिघांची बेरीज झाली. लक्षात येते काय बघा, फॉर्म्युला बरोबर आहे का नाही हे ते चूक करणार नाही, म्हणजे ते चेक करणार नाही. सॉफ्टवेअर काय चेक करणार? फक्त त्याचं स्पेलिंग जे आहे, त्याचा जो सिंटॅक्स आहे तो बरोबर आहे का नाही एवढंच चेक करणार, फॉर्म्युला चेक करणार नाही. आता आपल्याला काय करायचंय बघा, आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला तो व्हॉल्यूम जो आलेला आहे तो प्रिंट करायचा आहे. तर आपण इथं असं लिहू शकतो, व्हॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल टू पर्सेंटेज डी, कॉमा, काय लिहू शकतो, कशामध्ये उत्तर स्टोअर आहे आपलं? हे व्हॉल्यूम मध्ये स्टोअर आहे. इथं सेमी. ओके,
आणि प्रोग्राम हा आपण सेव्ह करायचा आहे. याच्यासाठी आपण नाव देऊया याला व्हॉल्यूम असं नाव देऊया, व्हॉल्यूम डॉट सी. ठीक आहे. आणि आता प्रोग्राम मी कंपाईल करतोय. काहीतरी एरर आलेले आहेत बघा. काय एरर आले आहेत बघा? अनडिफाईन्ड सिम्बॉल वाचा. अनडिफाईन्ड सिम्बॉल व्हॉल्यूम म्हणजे काय सांगा? आपण व्हॉल्यूम इथे एकदा व्हॉल्यूम वापरलं आणि नाही ऐका, इथं एकदा व्हॉल्यूम आपण शब्द वापरला आणि इथे एकदा व्हॉल्यूम वापरला खालच्या लाईनला. 2 वेळेला आपण व्हॉल्यूम वापरला. बरोबर आहे. तर स्पेलिंग मिस्टेक आहे. ठीक आहे. व्हॉल्यूम आपण इथं चेंज करूया. VOLUME. ठीक आहे. आणि पुन्हा सेव्ह केला. VOLUME असं लिहिलेलं आहे. ठीक आहे. आणि प्रोग्राम रन केला तरी पण एक एरर आली. आता काय एरर आली सांगा? अनडिफाईन्ड सिम्बॉल व्हॉल्यूम. तर कोण सांगेल ही एरर का आलेली आहे? ही एरर का आलेली आहे? डिफाईन व्हॉल्यूमचा टाइप डिक्लेअर करायला नाही. करेक्ट. डिक्लेअरच केलेलं नाही. डिक्लेअर करायला डिक्लेअर केलं नाही. हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. गुड. तुम्हाला आता मग आपल्याला काय करायला लागणार? व्हॉल्यूम डिक्लेअर करायला लागणार. मग हे आपल्याला यायला पाहिजे. पाठ करून प्रोग्राम चालत नाही. व्हॉल्यूम असं डिक्लेअर करायला पाहिजे. व्हॉल्यूम डिक्लेअर केलं. आता मी प्रोग्राम काय करतोय? रन करतोय. आता रन झाला बघा. एंटर लेंथ, ब्रेथ अँड हाईट. तर मग ह्याला इनपुट कसं द्यायचं? तर पहिल्यांदा मी काय देतोय बघा, 10 नंतर स्पेस देतोय 20 मध्ये स्पेस देतोय 30. 10 20 30 आणि त्यांचा काय करतोय? सॉरी एक मिनिट, पुन्हा एकदा मी रन करतोय कारण का माझं नमलोक असल्यामुळं तो नंबर मगाशी प्रिंट झाला नव्हता पहिला. पुन्हा मी रन करतोय. 10 स्पेस 20 स्पेस 30. ओके. आता गुणाकार बघा, 6000 गुणाकार आलेला आहे. 10 गुणिले 20 200, 200 गुणिले 30 6000. उत्तर बरोबर आलेलं आहे काय बघा. पुन्हा एकदा मी रन करतो. पुन्हा मी 10 10 आणि 10 तिन्ही सुद्धा 10 10 10 असं एंटर करतो. उत्तर काय आलेलं बघा 1000. लक्षात येते का बघा. ओके. अशा पद्धतीने तुम्ही हा प्रोग्राम करायला पाहिजे. ओके. लक्षात येते का बघा. हे दोन्ही प्रोग्राम तुम्हाला लक्षात आले का? कुणाला काही शंका नाही सर. नाही ना. ठीक आहे. आता समजा अजून एक प्रोग्राम बघूया काय आपण बघा. म्हणजे वहीमध्ये नोट्स मी हे करणार होतो त्याच्यामधला अजून एक प्रोग्राम आपल्याला. हो सर. ठीक आहे. स्क्वेअर ऑफ द नंबर आपल्याला प्रोग्राम करायचा असेल तर तो कसा करायचा आहे बघा. तर मी काय करतो, पुन्हा फाईल न्यू घेतो. आपल्याला काय करायचं आहे, नंबरचा काय करायचा आहे. कोण करू शकतोय काय मला आणि स्क्रीन शेअर करू शकतोय का? तुम्हाला मी थोडा वेळ देईन. करू शकाल काय तुम्ही? कॅल्क्युलेट द स्क्वेअर ऑफ द नंबर म्हणजे काय करायला पाहिजे बघा. एखादा नंबर दिला तर त्याचा स्क्वेअर व्हायला पाहिजे. बघा तुम्ही तुमच्या वहीवर लिहायला चालू करा. बघा तुम्हाला जमतोय काय. मी इथं लिहायला चालू करतो. हॅश इन्क्लूड studio.h हॅश इन्क्लूड conio.h. आता आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला एखाद्या नंबरचा काय करायचं आहे, एखाद्या नंबरचा स्क्वेअर करायचा आहे. तर बघा पुन्हा एकदा सूचना आहे की जर समजा लिंक आपली बंद झाली तर त्याच लिंकला जॉईन तुम्ही होऊ शकता, त्याच लिंकवर क्लिक करून. तर बघा आता काय करायचं आहे, एखाद्या नंबरचा स्क्वेअर करायचा, वर्ग करायचा आहे. मग वर्ग करायचा असेल तर फॉर्म्युला काय आहे सांगा. म्हणजे त्याला किती, एकच नंबर त्यांना तुम्हाला द्यावं लागेल. जसं साइड इंटू साइड म्हणा, नंबर इंटू नंबर म्हणा. करेक्ट. तुम्ही साइड शब्द घ्या, नंबर घ्या, नम शब्द घ्या, काहीही तुम्ही त्याला नाव देऊ शकता. असं काय नाही की मी नम घेतोय म्हणून नमच घ्यायला पाहिजे, एखादा विद्यार्थी साइड घेतोय म्हणजे साइडच शब्द लिहायला पाहिजे, असं काही नाही. तुम्ही काही व्हेरिएबलचं त्याला नाव द्या. परंतु साइड शब्द घेण्यापेक्षा आपण काय घेऊया,
नम असा शब्द घेऊया. साईड म्हणजे कसं होईल, एखादा तो शेप आहे, बरोबर आहे. म्हणजे स्क्वेअर आपल्याला काय करायचं आहे, एखाद्या नंबरचा स्क्वेअर करायचा आहे. आपल्याला स्क्वेअरचा एरिया काढायचा नाही, स्क्वेअर ह्या शेपचा एरिया काढायचा नाही, म्हणून साईड घेऊ नका. तुम्ही काय करा, एखाद्या नंबरचा स्क्वेअर करायचा आहे, म्हणून आपण नम असं काय व्हेरिएबल घेऊया. आपण कसं लिहिणार आहे बघा, INT नम. एकच नंबर घेणार आहे म्हणून मी नम घेतलं, INT नम. नंतर आपण LR SCR, नंतर काय करायचं बघा, आपल्याला सेमीकोलन द्यायचा आहे, printf, आणि त्याला काय सांगणार, काय करा म्हणून सांगणार, एंटर नंबर असं त्याला सांगणार. एंटर नंबर केल्यानंतर तो काय करणार, इथे काय लिहिणार, %d कॉमा, इथे काय लिहिणार, नम. इथलं स्पेलिंग आणि वरचं स्पेलिंग हे सेम पाहिजे. हे व्यवस्थित डोक्यामध्ये ठेवा की इथलं स्पेलिंग आणि इथलं स्पेलिंग हे सेम पाहिजे. याच्यामध्ये बदल केला तर एरर येणार. नम. आता आपल्याला साधा फॉर्म्युला बघा, स्क्वेअर करायचा आहे. स्क्वेअर इज इक्वल टू, फॉर्म्युला काय येईल सांगा, कोण सांगेल, नम इंटू नम. हा अगदी सिंपल फॉर्म्युला आहे. स्क्वेअर इज इक्वल टू नम इंटू नम. मग आपल्याला काय करायचं आहे बघा, printf, इथं काय लिहिते बघा मी, स्क्वेअर ऑफ नंबर इज इक्वल टू %d कॉमा, काय लिहायला लागणार आपल्याला, हॅलो एक मिनिट. तर बघा आता आपण स्क्रीन शेअर केलेली आहे. आता स्पेलिंग जे आहे ते काय लिहायचं बघा, स्क्वेअर SQUARE. आवाज येतोय माझा, हॅलो आवाज येतोय, ठीक आहे, स्क्रीन दिसते ना, स्क्रीन दिसते, ओके. तर बघा आपण काय केलेलं आहे, एखाद्या नंबरचा आपल्याला काय करायचा आहे, स्क्वेअर जो आहे तो काय करायचा आहे, आपल्याला डिस्प्ले करायचा आहे. तर कशा पद्धतीने प्रोग्राम केलाय बघा. आता एखाद्या नंबरचा वर्ग करायचा आहे, तर तुम्ही इनपुट फक्त एकच नंबर देणार आहे, हा डिफाईन केलेला आहे. आणि आपण त्या प्रोग्रामला इनपुट एकच नंबर देणार, बरोबर आहे. समजा 2 नंबरची बेरीज करायची असेल तर आपण num1 num2 करणार, 3 नंबरची बेरीज करायची असेल तर num1 num2 num3. हा, परंतु एकच नंबर आहे इथं, म्हणून आपण हे एकच व्हेरिएबल घेतलेलं आहे. आता अजून एक डिक्लेअर करायचं राहिलेलं आहे, INT num, स्क्वेअर INT num आणि स्क्वेअर. गुड, बरोबर. तर हे व्हेरिएबल आपल्याला काय करायचे, डिक्लेअर करायचे. सेव्ह करण्यासाठी F2 प्रेस करायचं आहे. प्रोग्रामचं नाव आपण स्क्वेअर असं नाव देऊया, .c. हे नाव काही तुम्ही देऊ शकता. मला काही विद्यार्थ्यांनी विचारलं मला संध्याकाळी की प्रोग्रामचं नाव काय पाहिजे. प्रोग्रामचं नाव तुम्ही काही देऊ शकता की तुम्हाला ते कळावं. भविष्यात समजा तुम्हाला ती फाईल पुन्हा ओपन करायची असेल तर तुम्ही जर ABCD असं काहीतरी नाव दिलं तर लक्षात येणार नाही, म्हणून तुम्ही ते मिनिंगफुल तुम्ही नाव त्याला देऊ शकता. आणि .c हे विसरायचं नाही, स्क्वेअर .c करायला विसरायचं नाही, एंटर करायचं. आता नाव आलेलं आहे बघा, स्क्वेअर .c. आता मी पहिल्यांदा प्रोग्राम कंपाईल करतोय, 1 मिनिट. प्रोग्राम मी पहिल्यांदा कंपाईल करतोय बघा. एक एरर आलेली आहे. काय आलेलं आहे बघा, कोण सांगेल, अनडिफाईन्ड सिम्बॉल स्क्वेअर. हा म्हणजे काय आलेलं आहे सांगा, डिफाईन केलेलं नाही, केलंय की डिफाईन, तरी पण एरर आल्या. काय आल्या, स्क्वेअरचं स्पेलिंग चुकलंय. करेक्ट, स्क्वेअरचं स्पेलिंग चुकलेलं आहे. गुड. SQ, एक तर असं स्पेलिंग लिहा किंवा असं स्पेलिंग लिहा. स्पेलिंग काही लिहिले तरी चालेल. SQUARE, राईट. म्हणजे आता तुम्ही हे तुम्ही स्पेलिंग तुम्ही सांगितलेलं की काय चुकलंय, त्यामुळे हे तुम्हाला हे स्किल जे आहे, काय एरर आली तर ती शोधता तुम्हाला आली पाहिजे. नाहीतर बरेच विद्यार्थी काय करतात, एरर आली की तिथं स्टॉप, पुढचं काही करत नाहीत. म्हणजे त्यांना ती एरर कशी काढायची हे सुद्धा म्हणजे बऱ्याच वेळेला आपल्याला ते समजत नाही. का तर एरर आली की त्यांना काय वाटतं, काहीतरी मोठी एरर आली
ती आपल्याला काय आता येणार नाही. असं नाही, आपल्याला ते शोधायला पाहिजे. स्क्वेअरला एरर आहे ना, तर स्क्वेअर मध्ये काहीतरी गोंधळ झालेला आहे, गडबड झालेली आहे. काय झालेले आहे, खाली स्क्वेअर वर पण स्क्वेअर डिक्लेअर केलंय, परंतु त्यांचं स्पेलिंग जे आहे ते चुकलेलं आहे. बरोबर, त्यामुळे स्पेलिंग अजिबात चुकायचं नाही. वर जे लिहिले पूर्ण प्रोग्राम मध्ये बघा, ह्या स्क्वेअरचं स्पेलिंग पहिल्यांदा लिहिलेलं, इथं दुसऱ्यांदा स्क्वेअर लिहिलाय आणि खाली प्रिंटएफ मध्ये तिसऱ्यांदा स्क्वेअर लिहिलेलं आहे. ह्याचं स्पेलिंग हे सेम असलं पाहिजे. व्यवस्थित लक्षात ठेवा, तिन्ही ठिकाणी व्हेरिएबलचं नाव म्हणजे व्हेरिएबलचं जे स्पेलिंग आहे ते चुकवायचं नाही. समजा तुम्ही मला इथलं जर स्पेलिंग चुकवलं तर सर SQUARE मी कॅपिटल लिहितोय बघा, इथं मी काय लिहिलंय, कॅपिटल लिहिलेलं आहे. मग काय चुकेल का किंवा काहीतरी एरर येईल का? एरर येणार नाही. का तर तो एक मेसेज आहे. नाही, काय आहे, तो एक मेसेज आहे, तो स्क्रीनवर ऍज इट इज प्रिंट होणार आहे. मग मी काय करतोय, आता पहिल्यांदा प्रोग्राम कंपाईल करतोय. आता एरर काय आलेले नाहीत, त्यामुळे कीबोर्डवरचं मी एक बटन प्रेस करतोय आणि प्रोग्राम पुन्हा रन करतोय. रन वर क्लिक करतोय, एंटर नंबर. मग आपण त्याला एक नंबर देतोय, एंटर नंबर 10. आता मी काय करतोय, कीबोर्डवरचा एंटर बटन जे आहे ते मी प्रेस करतोय. आता बघा, स्क्वेअर ऑफ नंबर इज 100. स्क्वेअर ऑफ नंबर इज 100. 10चा वर्ग जो आहे तो किती आहे, 100. 100. बरोबर आहे. मी इथं स्क्वेअर हे जे आहे हे स्क्वेअर मी कॅपिटल लिहिलं होतं, त्यामुळे कॅपिटल शब्द आला. जर स्मॉल लिहिला असतं स्क्वेअर तर स्मॉल आलं असतं. आलं का लक्षात? म्हणजे जे प्रिंटेप मध्ये जे काही तुम्ही लिहाल, जे काही लिहाल ते करेक्ट लिहाल, विथ स्पेलिंग मिस्टेक लिहाल, जे काय लिहाल ते ऍज इट इज तिथे काय होईल, स्क्रीनवर प्रिंट होईल. हे तुम्हाला आलं पाहिजे किंवा हे खूप महत्वाचं आहे. लक्षात येते काय बघा, प्रोग्राम तुम्हाला लक्षात येते काय बघा? हो सर. हो सर. मग हे जे आहेत हे जे आहेत ते अगदी बेसिक प्रोग्राम तुम्हाला दुसऱ्या चॅप्टरवर ओके, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स असेल तर पहिला चॅप्टर आहे आणि कॉम्प्युटर असेल तर दुसरा चॅप्टर आहे. तर हे प्रोग्राम तुम्हाला काय करता आले पाहिजे, स्वतः आपल्याला छोटे छोटे प्रोग्राम जे आहेत ते काय करता आले पाहिजे, तयार करता आले पाहिजे. एक्झाम तुमची ऑनलाईन जरी झाली तरी हे स्किल जे आहे आपल्याला प्रोग्रामिंगचं, हे स्किल हे तुम्हाला कंपल्सरी आलेलं यायला पाहिजे. ठीक आहे, तर आज आपण इथं थांबूया. आता होमवर्क साठी तुम्ही 1-2 एक्झाम्पल लिहून घ्या. होमवर्क साठी बघा, लिहून घ्या तुम्ही एक्झाम्पल. पहिला आहे पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल. पेरिमीटर म्हणजे परिमिती. पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल हे पहिलं एक्झाम्पल आहे. आणि दुसरं एक्झाम्पल जे आहे ते पेरिमीटर ऑफ सर्कल. दुसरं एक्झाम्पल जे आहे ते पेरिमीटर ऑफ सर्कल. ओके, तर सर्वांनी ही 2 एक्झाम्पल होमवर्क साठी घ्यायचे आहेत. पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल हे पहिलं एक्झाम्पल आणि पेरिमीटर ऑफ सर्कल. मग त्याचा जो फॉर्म्युला आहे, त्याचा जो काय आहे फॉर्म्युला आहे, तर तो फॉर्म्युला तुम्ही शोधा. मी आज ह्यावेळेला तुम्हाला फॉर्म्युला मी सांगणार नाही, त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, तर तो तुमचा तुम्ही फॉर्म्युला शोधायचा आणि त्यानुसार हे 2 प्रोग्राम मला करून काय करायचे, सेंड करायचे. ठीक आहे, तर आज आपण ओके सर. ठीक आहे, आज आपण इथं थांबूया. ओके, ओके सर. हा, थँक्यू सर.